जी दोस्तों, आपसे मोहब्बताना गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आए हैं उस्ताद तनवीर भोलू साहब के पास। तो बड़ा एक मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि उस्ताद जी के कबूतरों को शौक़ कराऊँ। कहते हैं कि जिसने उस्ताद तनवीर भोलू साहब के कबूतरों का शौक़ नहीं किया उसका शौक़ अधूरा है। तो मैं इसी वजह से ना, मेरे दिल में बड़ा इश्तियाक था, इनसे टाइम भी मांगता था क्योंकि मसरूफियत की वजह से ये टाइम नहीं देते से ज़्यादा। तो आज उन्होंने टाइम दिया है तो इनका शुक्रिया तहे दिल से। तो आज इनके कबूतरों का शौक़ भी करेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे और इनके कबूतरों के बारे खासियत है इनकी कबूतरों की कि इन्होंने अपने कबूतर बनाए हुए हैं। रेड आइज़ हैं वो भी इनके अपने हैं, फिरोजपुरी वो भी इनके अपने बने हुए हैं, अफलातुन कबूतर हैं वो भी इनके अपने बने हुए हैं। और एक रेड आइज़ कौन से उस्ताद है मोहतरम? अब्दुल्ला वाले कबूतर हैं वो भी इनके अपने बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से टाइम निकाला हमारे दोस्तों के लिए, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो आज ये बताएं उस्ताद मोहतरम कि आपने जो अपने कबूतर बनाए हैं ये आपने खुद मतलब क्रॉस करके अपने बनाए या बने बनाए कबूतर आपको मिले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे जी, अल्लाह का बड़ा आसान है भाईजान साढ़े ते कि ये जिन्ने भी परिंदे मेरे को है ने या मैं मिले ने जी और मेरे उस्तादा को भी मिले ने, कुछ असी लियाए भी हैं दोस्तों बाबा को भी। मैं सारे इंटरव्यू जिद को जड़ा परिंदा लिया मैं वो दसिया। मेरा नहीं ख्याल के लोग दसते ने या नहीं दसते, मैं दसिया नहीं। मैंने सुना है उस्ताद जी आपके अपने प्रोग्राम में मैं जिन्ना चो जड़े कबूतर बनाए उन्होंने नाम रख दिता कि मेरे ए वाले कबूतर ने, कबूतर ने। लाल अखां वाले कबूतर भी साडे कोल शुरू तो ही गए सन। अच्छा। ते वो भी असीं अपने उस्तादां को ले सन। ते जड़े है कबूतर ने जिन्हां नूं लोग फिरोजपुरी कहंदे, मैं ते हमसाला कहंदा इन्हां नूं। लाल अखां नूं असीं अब्दुल्ला वाले कहंदे आ। सही। क्योंकि मेरा मकसद है ना इन्होंने कमगर कहते ना असीं कमगरां कोलों लिआए हैं, कमानगरां को ना असीं मियां क्या को लिआए हैं। साडे कोल कुछ 40 साल पुराने कबूतर ने। सही की समझियो। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, मेरे उस्ताद को एक कबूतर सी काले पल्लियां जे लाल अखां वाला कबूतर, बड़ा ही वड्डा कबूतर सी। ये मैं कबूतर उन्हां चों बनाए की समझियो। बाकी जेडे जिन्हां नूं फिरोजपुरी कहंदे ये भी उस्तादां कोल ही लिआया सा कबूतर। सही। ते बहरहाल है गया फरकन जितों कबूतर आया। मैं एक कबूतर मुंडे फड़ के लिआए सी, उत्ते उन्हां नूं मैं मजाक च पै गया। उन्हें कहा उस्ताद जी तुहाडा, मैं नहीं है मेरे यार मन्ने गिटी दा। असीं उस कबूतर दा नाम मन्ना गिटी रखा। अच्छा। मेरा एक दोस्त सी, वो कहन लगा कि जी उस्ताद जी दफा करो। मैं 1000 कबूतर बनांदा अपने जो बच्चा सी है। तो अल्लाह दा बड़ा करम है, अल्लाह ने मूँह चो कढ़े अल्फाज मैं पूरा करके दिखाया। मेरे को हर रंग दा कबूतर है और हर रंग दा कबूतर अल्लाह दे हुक्म दे नाल की समझो। उस मालिक दी मर्जी है तो सारे फैज़ है, ओदी मर्जी नाल मैं इन्हां नूं लाया। बनाने वाली रब दी ज़ात है। सही। तुसीं मेहनत कीती। मैं ना मैं माजरत नाल एक तुहानूं गल दसना है। 2 दिन पहले एक मेरा दोस्त है जी वो मेरे एक छोटे भतीजे नूं कबूतरां दी शनाखत दसण सी। ए जी अख हुंदी ना, इहदा डेला नोक जड़ा ना नोक दी तरफ झुकदा। हाँ जी, नोक दी तरफ काला। मैं कहा माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह उस्ताद जी, मैंने इस गल दा इलम ही नहीं सी जिहड़ी तुसीं मैनूं दसी। सही। ए जी 7वां पर ना 10वें ना मिलदा। मैं उस्ताद जी मैनूं ते भी नहीं सी पता। मैं ते तुसीं ये दसी है। देखो जी, मैनूं इन्ना पता हैगा कि अगर मेरी गल च सच्चाई हैगी है ना ते मेरे कबूतर देखे जान। अगर मेरे कबूतर अच्छे ने, मेरी जिहड़ी परख है उन्हां दे मुताबिक मेरे कबूतर काम करते ने जी, वो उत्थे खलोते ने ते अच्छी जगह दे खलोते ने, तो फिर मेरी कुछ समझ को मेरी परख हैगी है। अगर मैं कहवा कुछ मेरे अल्फाज और मेरी जिहड़ी चीज़ है वो आपस में मिले ना तो फिर मैं गलत हैगा। बिल्कुल सही। वो मैं फिर उन्हीं गल तो मैं बड़ा हੱਸਿਆ। मैं कहा उस्ताद जी मन गया तुहानूं। मैं कहा अल्लाह मियां नूं साडी भी अख इत्थे नहीं इत्थे लानी चाहिदी सी। सही। ए थोड़ी जी उच्ची करके सी देखदे। ओ खुदा दे बंदेओ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੇਲਾਂ ਝਕਾਣ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਣ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਹੀ। ਕਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਝੁਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਤਿਲ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਤੇ ਆਰਜ਼ੇ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਤਿਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਰਜ਼ੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ 10 ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਆਮ ਕਬੂਤਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪੁਤਲੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਡੇਲਾ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੇਲੇ ਬਰੀਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ
ਕਿ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ जनाब, ये लीजिए अब्दा साहब भी आ गए हैं, उस्ताद जी के साहबजादे। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसी तबीयत है जनाब? हाँ जी, बैठे उस्ताद जी से जरा बातचीत कर लें। हाँ जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਾਥ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਕੁਰਸੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ 10,000 ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਰੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਤਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ताड़ी इस गल नाल मैं इतफाक भी करना, ये जो दोस्तों बातें हैं ना जो उस्ताद जी बता रहे हैं, ये नए शौकीन को उलझाने वाली बातें हैं। नया शौकीन उलझ जाता है इन बातों में। उसने जो शौक करना होता है ना, वो अपने कबूतरों का ही सत्यानाश करके बैठ जाता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस्ताद जी ने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह ताला ने आंख बनाई है, देखने के लिए बनाई है। किसी को ज़्यादा नज़र आता है, किसी को कम नज़र आता है, ऐसे ही उस्ताद जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। उस्ताद जी, जो नया शौकीन है उसके लिए कोई मैसेज दें आप, तो वो कैसे अपने आप को ढेर रखे और चीज़ की परख रखे और अपना अच्छा तरीके से शौक कर। देखो जी, नवे शौकीन ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈਜਨ, ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਬਨ ਜੋੜੇ, ਇਹ ਫਲਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ सब ਕਰੇ जगह सही। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਾਜ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੁਣੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੇਜ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਜ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੇਜ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਓਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਟ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਅਕਲਾਂ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਸਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਸਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵੀ ਨਸਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਰਦਨ ਨਰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਸਮਝੋ, ਚੁੱਕਵੇਂ ਜੋੜ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਗਰਦਨ ਜਿੱਡੀ ਨਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਆ। ਜਰਾ ਫਰਕ ਪਾਈ ਗਈ ਮੈਂ ਘਟਿਆ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਨਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ कि अपने आप ਨੂੰ उलझाओ ना। बड़ी सिंपल जी कबूतरबाजी है। नॉर्मल बात की है उस्ताद जी ने दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल बात की है, लेकिन वो बहुत कुछ बता गए अपनी ये 2-4 बातों में। कबूतर की थ्योरी के बारे में जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ना, ये आप दोस्तों के काम आएगा। इस बात को छोड़िएगा ना, पकड़ लीजिएगा, क्योंकि जो गर्दन का इन्होंने बताया ना, अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं या मैंने देखे हैं, एक सवाई प्रोफेसर साहब के अलावा किसी ने भी इस टॉपिक पर बात नहीं की। आज उस्ताद तनवीर भोलू साहब ने वही बात की है, गर्दन वाली। ठीक है, देखो जी, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਕੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਰੱਖਾਂ ਕਬੂਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੱਕਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦਵਾ ਲਓ 5-6 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਫਲਾਈਂਗ ਕਬੂਤਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੱਕੇ ਦੀ ਦੁਮ ਵੀ ਉਹ ਕਿਧਰਾ ਕੋਲ ਦੁੰਬੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਦੁੰਬੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਈਆਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਸ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਕਸਮੀਆਂ ਗੱਲ ਜੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਸਤ ਕਬੂਤਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕਾਸਤ ਕਬੂਤਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਾਸਤ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਉੱਡਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਡਿਆ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਹ 2-2 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਹਵਾ ਉੱਡਿਆ। ਚਮਰਾ ਮੰਡੀ ਛਾਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਸਤ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸਤ ਮਾਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਟੋਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ। ਯਾਨੀ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਸਮੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਮਜ਼ਾ ਤਨਵੀਰ ਹੈ, ਅਫਲਾਤੂਨ ਪਿਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਕੋਈ 10-15-20-25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੋਣਵਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੋਣਵੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2.5 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਪ ਤੇ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜੋੜੇ ਵੀ ਲਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫੈਨ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਮਝਿਓ। ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਜ਼ਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤਾ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜਾਨੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ को, मैं सीखिया, उन्होंने ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। दोस्तों सीखता वही है जो तजर्बा करता है। जब आप कबूतर उड़ाएंगे ना तो फिर आपको तजर्बा होगा कि मेरा ये वाला कबूतर का ये वाला पर है, ये हड्डी है, ये जोड़ है, ये ऐसे करता है, तो एक्सपीरियंस से हर चीज़ आती है। उस्ताद जी का 40 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी उन्होंने बात की है कि अगर मेरा कबूतर काम नहीं करता, उड़ता नहीं है, तो वो कबूतर मैं वापस लूँगा हर जाने के साथ, मतलब जुर्माने के साथ, वो कह रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये, इतने कॉन्फिडेंस से कहना, इसका मतलब कि उस्ताद जी के पास वाकई 100% कबूतर हैं। तो उस्ताद मतलब मेरे दोस्तों को अगर कोई क्या देता है, बच्चे या पेयर लेना चाहता हूँ तो मिल जाएंगे? ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਦਾਦ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਸਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। मैं पिछले भी इंटरव्यू च किया सी, एक दोस्त ने कहा उस्ताद जी वो मेरे पास उड़ा कम उड़ा है। मैं कहा जी तुसी कहना हम ड्यूटी नहीं ज़्यादा दे सके। मैं कहा तुसी पूरी ड्यूटी दियो, माशाल्लाह उड़ेगा और ये भी नाल तुहानू गारंटी कि एक को बच्चे भी उड़ाएगा। अच्छा उस्ताद मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि दोस्त भाई बाप कह देते हैं ये गारंटी के साथ उड़ेगा। अभी उड़ने का एक अलग इशू है। अभी आप जब कबूतर को उड़ाते हैं, आप उसे ट्रेनिंग देते हैं, आपकी ट्रेनिंग में और दूसरे कबूतर जो उड़ा रहा है उसकी ट्रेनिंग में फ़र्क होगा, तो कबूतर की परवाज़ में फ़र्क आएगा? देखो जी ट्रेनिंग का फर्क तो यह होंगे, मैं तुहानू दसना, अगर असी रोज़ाना कट के कबूतर नूं उड़ा रहे हैं जी, इन्हां नूं पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग एक जैसी होंदी है। नहीं दूसरे बंदे नूं मैं तुहानू दस रहा ना, जिहड़ा
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ फिर ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ आना। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये उस्ताद जी ने की है। जब तक आपको प्रैक्टिस करवाना नहीं ना आएगा, आपके पास अच्छा कबूतर भी बेकार होगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि इसकी कबूतर की थ्योरी क्या है, इसे मैंने उड़ाना कैसे, सुबह कितने बजे पल्ला मारना है, कबूतर का पोर्ट कैसे चेक करना है, इसके दाने की रिहाइश इसके पोर्ट में है या नहीं है, सूरत में मुझे उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए, तो वो ये चीज़ें जब तक आपको पता नहीं ना चलेंगी तो आप फिर दूसरे को कंप्लेन ही करेंगे, जी उससे कबूतर लिए थे काम नहीं किया, उससे लिए थे काम नहीं किया। वो कबूतर काम वाले होंगे लेकिन आपको नहीं पता होगा वो कैसे काम में लाने हैं। तो आप उस्ताद ज़रूर अपना रखें जो आपको इस चीज़ का गाइड करे, ठीक है ना। जब तक आपको अच्छा तरीका नहीं आएगा उड़ाने का, फिर आपके पास अच्छा कबूतर भी ऐसे ही है जैसे आपने फैंसी कबूतर रखा हुआ है। इसी तरह उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल। तो आप पहले सीखें, इस चीज़ को सीखें कि हमने उड़ाना कैसे है, ताकि किसी को ये ना कहना पड़े कि आपके पास जाके कबूतर ने काम नहीं किया। ये काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं जी फलां से लिया था काम नहीं किया, लेकिन जब बाद में पता चला उसे तो उड़ाने का ही नहीं पता था कि ये उड़ाते कैसे हैं, तो उसने सिर्फ ये सुन के ले लिया ये शाम बैठता है। शाम इसीलिए बैठता है, शाम बैठाने के लिए खुद भी कबूतर के नीचे शाम बैठना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कबूतर शाम नहीं बैठ जाता। तो उस्ताद मोहतरम, अभी मैं अपने दोस्तों को शौक भी कराता हूँ हमजा साहब के साथ। तो आपने सेल की बारे में बात की है, आपने एक बात की है कबूतर उड़ाने की। जी जी, मैंने एक छोटी सी बात करनी है। हाँ बिल्कुल, मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ ਲਵੋ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਡੇਗਾ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਲਟੇਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਉੱਡੇਗਾ। ਸਹੀ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਅਜ਼ਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਖੋ, फालतू ना दबो, ਤੁਸੀਂ कभी भी ਤੁਹਾਡਾ कबूतर खराब नहीं होएगा। हाँ जी अब्दुल साहब, अभी आपके साथ प्रोग्राम हो गए जनाब, अभी आपके साथ नहीं आपके साथ अभी लग से ये अभी उस्ताद जी का इंटरव्यू जैसे क्लोज करने लगा, ये पकड़े भी देखो शौक से लाया है कबूतर। अभी मैंने ये आपके साथ अभी पूरी वीडियो बनानी है, देखो एक लेके आए अफलातून, ये उस्ताद जी की अफलातून ब्रीड है। अभी मैं दोस्तों आपको दोबारा इसका शौक कराता हूँ, क्योंकि इस कैमरे में, स्टैंड वाले कैमरे में इसका अच्छे तरीके से शौक नहीं होगा। नहीं ठीक है, तो आप बात मुकम्मल कर लें उस्ताद जी। आप कबूतर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਫਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਬਦਾਮ ਪਾ ਲੈਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਦਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬਾਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੇ और चलाए। अगर तुसी इन्हू फालतू देंदे तो वो फूड पॉइजन करके तो वो अपना मैदा ब्लॉक कर जाता है। उस्ताद मतलब मोटे दाने पे, मतलब फर्ज करें मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ तो गंदम मैं खाली दे रहा हूँ कबूतर को, यहाँ 7 चने दे रहा हूँ, तो इन 2 चीज़ों पे मेरा कबूतर उड़ सकता है? क्यों नहीं उड़ सकता? पूरी परवाज देगा या बाजरे पे ज्यादा परवाज देगा? देखो मेरी बात सुने, अगर तुसी कबूतर नू खिंच के डाना ते फिर उसके लिए बाजरा जरूरी है, बाजरा ते चने। कंप्रोमाइज नहीं करना, करो हार लेके नहीं चलना। जो दोस्त घर से हार लेके नहीं ना करना चाहता, ये उस्ताद जी की बात सुन लीजिए। ਅਸੀਂ गंदम इस्तेमाल करी दी सूसू दे विच नाल चने बाजरा परवाज तोड़ने के लिए, यानी ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੇਟ 'ਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਨੇ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਇਹ ਤੇ ਰੇਸਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਸਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਨੇ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਠਰਾਏ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੋਰੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਤੇਰਾ ਵੇਟ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਲੰਬੀ ਛਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਨੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਦਾਣੇ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜੇ ਦੇਣ, ਨਾਲ 5-5 ਸੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बहुत अच्छी टिप, जिदा हाजमा खराब होएगा दुरुस्त हो जाएगा। बड़ी नायाब हाँ जी, बहुत अच्छी टिप दी है उस्ताद जी। भीगे हुए चने का ये बड़ा मैं जेठ च बहुत ज्यादा
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ਜੇਠ ਉਡਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੇਠ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। शागिर्दां दोस्तों तो छतों तो मैं उड़ाना और हर साल उड़ाना। अच्छा सही, आपके शागिर्द पाकिस्तान में भी हैं या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान तो बाहर भी। कौन सी कंट्री में ज़्यादा? सऊदीया। सऊदीया में, माशाल्लाह जी। सही, तो अभी उस्ताद जी आप अगर कोई नया शागिर्द आपका मतलब कि चाहता है कि मैं आपकी शागिर्दी करूं, तो आप शागिर्द कर लेंगे नए शकीन? मैं उनका शागिर्द हो जाऊंगा। नहीं उस्ताद मतलब मैं उहदी फर्मा बरदारी च आ जाऊंगा। उहदी वजह पता की है, सब तो पहले शागिर्द नूं जड़ा ना ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਆ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਫਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ, ਉਡਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੱਗ ਲੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਨਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਈ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਗੱਲੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਖਿੱਦੂ ਫੋਲਿਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਾਵੇ ਬਣਾ ਉਸਤਾਦ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਜਾ ਯਾਰ 2 ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਹਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਕਸ ਅਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੇ कोई इस चीज मान लेता है कि मेरे को कोई चीज काम की है तो मेरे को पूछना चाहिए तो मैं दस देना। अच्छा, आप ये समझते हैं कि आपके पास जो चीज काम की है तो वो आपके पास दोस्तों की अमानत ही है ना? अमानत है की। तो फिर अपना नंबर शेयर करें। मैं नंबर भाजी काफी बारी देता 0394 53 994। रिपीट कर 0300 9453 994। उस्ताद तनवीर बोलो इनका नाम है जी। जो दोस्त भाई कोई मशवरा कोई चीज पूछना जेड़ दे विच जिस वेले कबूतर आके पैरां ते ना खलोन लम्मा पै जाण ते तुहानू पता हुण इन्हां ने पैरां ते नहीं खलोंदे पे ते तुसीं परेशान हो ते परेशान नहीं होना। तुहाडा कबूतर अल्लाह दे हुक्म नाल जिहड़ी रब ने जिंदगी रखी है ते मरेगा नहीं। उस्ताद जी कोई चीज पूछे। पेंसिलिन 10 लाख दा टीका हैगा जे। हां जी। और 3 हिस्से करके गिलास पानी च भिओं के 5 सीसी देना पानी ते थोड़ी देर बाद देखना रिकवर होना शुरू हो जाएगा। उस वेले असल कबूतर नूं डिहाइड्रेट होया हुंदा जिस वेले कबूतर उड़ के आंदा ना ਉਹਦੇ जिस्म चों पानी मुक गया हुंदा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ दूजे तीजे ठंडे तत्तियां चीज़ा ना तलक नहीं आंदा। सादे मतलब आपका नंबर इस नीयत से शेयर किया है कि नए शौकीन जो ना बेचारे उलझे हुए हैं तो कोई आपसे चीज़ पूछना चाहे
तो आपको फोन नहीं कर नहीं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ सकते। लो जी ਲੁਕਾਵਾਂਗਾ दोस्तों, ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ये ਸੁਣੋ कोई जो मतलब कि जो देखो ये पाकिस्तान में- अमानत हैगी अगर कोई इस चीज ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਉਡਦੇ हाँ ਨੇ जी माशाल्लाह। ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ 5-7 ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੂਏ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਜੇਠ ਤੇ ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 3 ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀਆਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਿਛੜ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ तो मैंने कोई भी पूछे मैं दस देना। चलो जी बहुत शुक्रिया उस्ताद जी कोई ऐसी आपका। बात नहीं, कोई तो ऐसी दोस्तों बात हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी आपको कबूतरों का शौक कराते हैं उस्ताद जी का। उस्ताद जी की जो 4 ब्रीडें हैं, एक उस्ताद जी के पास मेरे है। को जी मेरे को हर किस्म ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ नहीं, ਬਣਿਆ जो आपने जो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਖੇ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਾਖੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ठीक ਨੇ हो गया उस्ताद जी। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ये कबूतरों में दहशत करता है इंसानों हाँ को जी। समझिएगा दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मुकम्मल बात ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜੌਂਸਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮਜ਼ਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ चलें ਕੀਤੇ ਨੇ हमजा साहब से कहते हैं शौक करवाते हैं जी, दोस्तों। जी। अभी आपको कबूतरों का शौक हमजा कराते हैं। भाई। आखिर आपका बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, जी, आपने मैं बड़ी अच्छी बातें जरूर, बताई हैं। जरूर, जरूर। मेरे दोस्तों के लिए अल्लाह ताला आपकी इज्जत में इजाफा करे, आपकी इल्म में इजाफा करे। देखें जी मेरी इमानत है ये हाँ, ये आपके अमानत पास है, कोई हाँ जी। अच्छी बात है वो आप लोगों की इमानत है अल्लाह की कसम मैं तो मुखालफों को कह देता हूँ जा यार फलाना काम कर ला। उस्ताद जी के आपने बड़े सारे प्रोग्राम देखे होंगे, ये जरा थोड़ा हटके होगा उस्ताद जी का प्रोग्राम, क्योंकि माशाल्लाह क्योंकि 2 दोस्त सिर्फ अपना एक प्रोग्राम करने के लिए आते हैं, अपना कहते हैं एक वीडियो यूट्यूब के लिए लग जाए, लेकिन यूट्यूब की वीडियो मैं चाहता हूँ मैंने दुरूशी पढ़ा ये बार बार देखी जाए ताकि दुरूशी भी बार बार पढ़ा जाए। उस बेशक। वीडियो में ऐसा नॉलेज शेयर करूँ कि वो दोस्त सीखने के लिए उस वीडियो को क्लिक करें। तो आप दोस्तों से भी ये गुजारिश है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ਤੁਸੀਂ ये ਉਹਨੇ आपका ਮੈਨੂੰ- फर्ज है। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ हाँ जी ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ हाँ जी भाई ਮੇਰੀ उस्ताद ਗੱਲ जी, ਤਾਂ हमजा ਜਿੱਦਾਂ साहब का, ਹਾਂ हाँ जी। ਜਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ हाँ जी ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ हाँ जी ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਖ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਰਚਣਾ सही गल बार बार नहीं खर्चना। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बहुत अच्छी गल की थी तुसी। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ नहीं नहीं अच्छी चीज कीमतों नाल ही मिलती है। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰੋਂ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਲੈ ਆਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੋ जी ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ सही ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ठीक है दोस्तों अभी आप ਹਮਜ਼ਾ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ तो शौक करते हैं सारे हाँ जी कबूतरों का। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੇਰਾ हाँ जी शौक ਇਹ करते ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵਹਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ हाँ जी ਇਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਦਿਖਾ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। सही ਐ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੋਣਵਾ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ नहीं ਨਹੀਂ नहीं उस्ताद जी आप ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾ 2-4-5 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਇਧਰੋਂ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਇੱਕ ਦਾਗ ਦੇਗ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੋਲੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, ਕਰੋ ਭਾਈ बहुत ਕਰੋ शुक्रिया बहुत ਕੋਈ शुक्रिया। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ चलिए दोस्तों